प्रथम सेमिस्टर धोरण 10 परीक्षाની વાત કરીએ તો એનો વિભાગ બી લઈ આવે તો વિભાગ બી નો પહેલો પ્રશ્ન છે કે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે 6 72 120 નો ગુસા લસા શોધો। તો આપણે પહેલું એ કામ કરીએ। દાખલા નંબર છે 17 6 72 120 આનો ગુસા અને લસા શોધવાનો છે। તો સૌથી પહેલા અવયવ પાડી લો। 2 થી ભાગ ચલાવો 3 2 6 3 1 3 बेकी संख्या है 2 थी भाग चलावीशू 2 36 2 18 2 9 3 3 वार 3 1 3 120 ना ये पण बेकी संख्या है 2 थी चलाओ 60 2 120 30 2 60 15 2 30 3 5 वार 15 5 1 5 चलो तो अवयव लखीए 6 ना अवयव है 2 गुणिया 3 बराबर बधाना अवयव लखो 72 ना हवे गुणाकार स्वरूपे नहीं घात स्वरूपे लखशो तो सरलताथी रहेशे। तो 2 नो घन गुणिया 3 नो वर्ग बराबर 2 3 वार छे अने 3 2 वार छे अने 120 2 नो घन 3 अने 5 तो हवे गुसा लसा माटे शुं करवानुं ते ध्यानथी समजी लेजो। गुसा माटे तो गुसा मतलब के सरखू सरखू होय त्रणेय त्रण जग्याए तेमानो नानो घात जेम के बगड़ो त्रणेय त्रण जग्याए छे तो नानो घात आ एक घात छे एटले गुसामां एक बगड़ो आवशे 3 ए पण त्रणेय त्रण जग्याए छे तो एमां पण नानो घात तो आ 3 नो नानो घात 3 ज छे एटले आपणो गुसा आवशे 6 केम के 5 अहींया छे पण बाकी 2 जग्या नथी एटले गुसामां नहीं आवशे। हवे लसा लसामां सेम पहलू जे बधी जग्याए होय ते लेवानुं पण मोटो घात लेवानो लसामां तो 2 बधी जग्याए छे तो 2 नो मोटो घात एटले 2 नो घन 3 पण बधी जग्याए छे 3 नो मोटो घात 3 नो वर्ग। चलो सरखू सरखू बधुं लई लीधुं हवे बचेलुं पण लखो तो 5 जे बधी जग्या नथी तेने पण लेवानुं लसामां 2 नो घन 8 3 नो वर्ग 9 5 8 9 72 72 गुणिया 5 360 तो आ लसा आवी गयो बराबर 72 5 वार 5 2 10 नो 0 1 3 7 5 35 36 360 लसा आवशे। चलो तो आ गुसा लसा में माहिती हती। बीजो 144 पेन एक जत्था में छे बॉल पेन छे तेमांथी 20 खामीयुक्त ने बाकीनी सारी छे। तो आपणे दाखला नंबर 18 शुरू करीए तो कुल पेन छे तेमां केटलीक सारी छे सारी अने केटलीक खामीयुक्त एटले के खराब अने कुल ए बधी पेन नु टोटल जे छे ते छे 144। चलो खामीयुक्त केटली छे 20 तो सारी पेन केटली हशे तो आ बेनी बादबाकी करो 144 मांथी 20 बाद करो ते आपणी सारी पेन नी संख्या आवशे। आ बेनो सरवाळो 144 थवो जोईए तो बराबर। तो आपणी पासे हवे बधी माहिती आवी गई। तो हवे दाखलानी गणतरी शरू करीए कि शोएब पेन खरीदशे बराबर केवी खरीदे छे सारी हशे ते ज खराब पेन नहीं। शोएब जे खरीदशे ते आमांथी 124 मांथी ज खरीदशे बीजी मांथी नहीं खरीदशे परंतु जो ते खामीयुक्त हशे तो खरीदशे नहीं। दुकानदार एक पेन काढे छे अने तेने आपे छे पहली संभावना शुं छे शोएब खरीदशे तेनी संभावना तो पेन खरीदशे तेनी संभावना सूत्र छे आपणुं आ घटनाने ए कही दऊं तो आर ना छेदमां एन एन छे कुल पेन 144 शोएब खरीदे छे 124 मांथी ज कोई ने कोई पेन सारी छे ते खराब नथी खरीदवानो। चलो तो आनी परथी तमने जवाब मळशे। तो आना आपणे भाग चलावी शको छो बराबर बेकी संख्या छे तो अर्धा अर्धा करी शको छो 72 गुणिया 2 62 गुणिया 2 जो भागला सिंपली पाड़वा होय तो आ रीतना। हजी बेकी संख्या है तो हजी भाग पाड़ो 36 2 72 31 2 62
હજી બગડો ઉડી ગયો. તો આપણી પાસે ફાઇનલી અહીંયા અંશમાં બચે છે 31 ને છેદમાં 36. આ આપણો પહેલી સવાલનો જવાબ પહેલાનો. બીજો, પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના. પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના. તો તેની સંભાવના ને પીબી કહી દઈએ. સૂત્ર તો r ના છેદમાં n જ. કુલ તો 144 છે, પણ પેન નહીં ખરીદે. કેવી પેન નથી ખરીદતો? ખામીવાળી, બગડેલી હોય તે નહીં ખરીદશે. આપણે લઈ લઈએ. ચલો આના ભાગ પાડીએ. 4 25 આના 36 ચોક બોલ 144. તો 4 4 ઉડી જશે. 5 ના છેદમાં 36. આ પેન નહીં ખરીદશે તેની સંભાવના આવી. બરાબર. તો મતલબ કે તમારે સંભાવના શોધવા માટે કુલ અને બધી વસ્તુની માહિતી હોવી જોઈએ, તો તમે ગણતરી કરી શકશો. ચલો નેક્સ્ટ. શૂન્યનો ગુણાકાર અને સરવાળો તમને આપ્યો છે. દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો સરવાળો -3 છે, ગુણાકાર -2 છે. તો આપણે ગણતરી શરૂ કરીએ. 19મો દાખલો. સરવાળો આપ્યો છે -3 અને ગુણાકાર છે -2. ચાલો સરવાળાનું સૂત્ર લખીએ. -b ના છેદમાં a બરાબર -3 અને ગુણાકારનું c ના છેદમાં a બરાબર 2. પહેલા સરવાળાનું પૂરું કરીએ. આના છેદમાં કંઈ નથી, 1 લખો, માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરી નાખો અને આ 2 ની જગ્યા બદલો a અને 3 ની. તો b ના છેદમાં 3 આવશે, a ના છેદમાં 1 આવશે. આના માટે કંઈક k ધારી લઈએ. હવે આ બંનેને સરખાવો. આ વચ્ચેનું નથી એવું સમજીને આ બેને સરખાવો. તો b ના છેદમાં 3 બરાબર k અને આ સ્ટાર્ટિંગનું નથી એવું સમજીને આ છેલ્લા બેને સરખાવો. a ના છેદમાં 1 બરાબર k. આ 3 ગુણાકારમાં જશે તો b બરાબર 3k. એકડો સામે જશે તો ખાલી k. તો આપણને a b મળી ગયા. હવે આપણે c શોધવાનું છે. તો અહીંયા એકાંતર પ્રમાણ નથી લેવાનું. આ a ને ગુણાકારમાં મોકલો અને a ની કિંમત અહીંયાથી મૂકી દો. તો આપણને abc મળી ગયા. હવે દ્વિઘાત બહુપદી લખો. દ્વિઘાત બહુપદી px બરાબર ax નો વર્ગ વત્તા bx વત્તા c. આમાં કિંમત મૂકી દો abc ની. a ની જગ્યાએ k લખો, x વર્ગ તો રહેશે જ. b ની જગ્યાએ 3k લખો, x રહેશે જ. c ને કાઢીને 2k લખી દો. તો બધી જગ્યાએથી k કોમન નીકળશે. તો આ આપણો જવાબ રહેશે. આવી ગયું px, દ્વિઘાત બહુપદી જે માંગી હતી તે. ચલો 20માં. સમીકરણ યુગ્મને આદેશની રીતે ઉકેલવાના છે. તો આપણી પાસે જે 2 સમીકરણ છે તે લખી લઈએ. 3x ના છેદમાં 2 ઓછા 5y ના છેદમાં 3 બરાબર -2 અને બીજું છે x ના છેદમાં 3 y ના છેદમાં 2 13 ના છેદમાં 6. સૌથી પહેલા તો આ સમીકરણ જે અપૂર્ણાંક વાળા છે તેનો લસા કાઢીને પહેલા સાદું બનાવીએ. તો લસા 6 આવશે. આને 6 બનાવવા માટે 3 વધે અને 6 બનાવવા માટે 2 વધે. આ 3 ઉપર ગુણો તો 9x ઓછા આ 2 ઉપર ગુણો 10y આખાના છેદમાં લસાનો 6 અને -2. આ 6 અહીંયા મોકલો તો 9x ઓછા 10y બરાબર -12. આ આપણું પહેલું સમીકરણ આવ્યું. એવી જ રીતના અહીંયા પણ લસા 6 આવશે. તો આને 2 વધે અને 3 વધે. 2x વત્તા 3y છેદમાં લસાના 6 13 ના છેદમાં 6. હવે આ 6 ઉપર ગુણાકારમાં જશે તો ઉપર નીચે 6 ઉડે છે તો અહીંયા પણ ઉડાડી શકો તમે. તો આપણી પાસે બચશે આ બીજું સમીકરણ. હવે આદેશ કરવાનો છે. તો આદેશની રીતમાં કોઈ પણ એકને કરતા બનાવવાનું. કોઈ પણ એકના કે જેનો સહગુણક નાનો છે ત્યાંથી કંઈક લઈ શકો. તો હું બીજા સમીકરણમાંથી આ x ને કરતા બનાવું છું. તો સમીકરણ 2 પરથી 2x બરાબર 13 ઓછા 3y x બરાબર 13 ઓછા 3y છેદમાં 2. આ આપણું ત્રીજું સમીકરણ. બરાબર. 2x ને અહીંયા રાખો, y સામે મોકલી દીધા
અને આ બગડાને પણ છેદમાં મૂકી દો. કરતા એટલે એકલો x જોઈએ. આની કિંમત આપણે પહેલા સમીકરણમાં મૂકીશું. તો લખીએ કે 3 નો ઉપયોગ 2 માં કરતા 1 માં. કયામાંથી બનાવ્યું છે તેમાં નહીં, 2 માંથી બનાવ્યું છે ત્રીજું, તો 2 માં નહીં કરીશું, 1 માં કરીશું. તો સમીકરણ 3 નો ઉપયોગ 1 માં કરતા, તો જ્યાં પણ x હશે ત્યાં હું અપૂર્ણાંક લખી દઈશું. બરાબર, જ્યાં પણ x છે ત્યાં આપણે એવું અપૂર્ણાંક લખીશું. તો આપણે જોઈએ 9 x ના જગ્યા પર કૌંસમાં 13 - 3y છેદમાં 2. 9 પછી x ના જગ્યા પર આ બાકીનું બેઠું જ -10y - 12. તો આપણે ત્રીજામાં કિંમત મૂકી દીધી. હવે આપણે આગળ ગણતરી જોઈએ. તો લસા કાઢીશું, કારણ કે અહીંયા 9 સાથે 2 ઉડશે નહીં. જો આ ઉડી જતું હોય તો લસા નહીં આવશે, પણ એ ઉડતું નથી એટલે લસા આવશે. તો આના છેદમાં કંઈ નથી, 1 લખો. 1 અને 2 નો લસા 2 આવશે. તો આને 2 બનાવવા માટે 1 વડે ગુણીએ અને 2 બનાવવા માટે 2 વડે ગુણો. તો આ ગુણાકાર પહેલા બહાર સાથે કરીને લખો. તો એ આવશે 9 અને આ બ્રેકેટ બેઠું ઓછા આ 2 10 સાથે ગુણાશે 20 આખાના છેદમાં લસા. બરાબર, અહીંયા ગુણાશે 9, આ બ્રેકેટ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આ 2 એની સાથે ગુણાશે ને આખાના છેદમાં લસા. હવે 9 ને અંદર બંને સાથે ગુણી નાખો ને આ 2 ને સામે ગુણાકારમાં મોકલી દો. તો 13 9 117 ઓછા 9 3 વાર 27y ઓછા 20y. આ 2 સામે જશે તો 12 દુ 24 ઋણ 24. સંખ્યા સામે ભેગી કરો ને y વાર અહીંયા જ રાખો. તો આ 27y 20y અહીંયા જ રહેશે, 24 પણ ત્યાં જ. પેલા 117 સામે જશે, ઋણ 117 થશે. બંને ચિહ્ન સરખા એટલે સરવાળો. 27 + 20 એટલે 47y, મોટું ઋણ એટલે ઋણ. બંને ચિહ્ન સરખા એટલે સરવાળો થશે. બરાબર, 7 ને 4 11 ને 1 વધી 1 4 અને 1 મોટી સંખ્યા ઋણ એટલે ઋણ આવશે. તો આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. y ને શોધવા માટે આ 47 સામે ભાગાકારમાં જશે. હવે 47 થી ભાગાકાર કરવાનો છે, તો આ ભાગ ચાલશે કે નહીં, કઈ રીતના ચેક કરીશું. તો એના માટે એક ટ્રીક છે કે છેદમાં એકમનો અંક જુઓ કયો છે તે. છેદમાં એકમનો અંક જે છે તેનાથી ઉપરવાળી સંખ્યાનો એકમનો અંક લાવવાની ટ્રાય કરો. મતલબ કે આપણી પાસે આવું છે 141/47, તો છેદમાં 7 છે અને જવાબ લાવવાનો છે તેનો એકમનો અંક 1 છે. તો 7 ના ઘડિયામાં એકડાવાળી સંખ્યા આવે, એકમનો અંક 1 હોય તેવી. તો 7 × 7 7 × 2 14 7 × 21. આમાં એકમનો અંક 1 આવે છે. તો મતલબ કે આ 7 ને જો 3 વડે ગુણીએ તો 1 આવી શકે. તો આપણે 47 ને 3 વડે ગુણી જોવાનું. જો આવતું હોય તો આપણો ભાગ ચાલશે. તો 47 × 3 કરો, 4 × 12 13 14, તો ઉડી જશે. તો આપણો જવાબ 3 આવશે. બરાબર, ઘડિયો બનાવવા વગર પહેલા ચેક કરી જોવાનું, સારું પડે. ઉડી જાય તો સમય બચશે. તો ઉડી જશે 3. તો y આવી ગયો 3. y ની આ કિંમત સમીકરણ 1 માં જ મૂકવાની હંમેશા. સોરી, 3 માં. 1 માં અને 2 માં મૂકશો તો ગણતરી થોડી લાંબી થશે. એની કરતાં આપણે સમીકરણ 3 માં જ મૂકીશું. તો y બરાબર 3 સમીકરણ 3 માં મૂકતા. હંમેશા આવું જ કરવાનું આદેશમાં, કે ત્રીજા સમીકરણમાં જ જવાબ મૂકવાનો જે પણ આવે છે તે. x - 3 y ના જગ્યા પર 3 છેદમાં 2. 13 ઓછા 3 3 વાર 9 છેદમાં 2. 13 માંથી 9 જાય તો 4 છેદમાં 2. 2 2 વાર 4. તો x આવી ગયો 2. તો આપણને આ x અને y મળી ગયા. તો ઉકેલ શોધવા કીધું હતું તે આપણે ઉકેલ શોધી લીધો. જવાબ ઉકેલ ગણનો આ રીતના લખી શકો કે x અને y છે તે 2 અને 3 છે. તો આપણા ઉકેલ ગણ મળી ગયો. એના અઠવામાં જે છે તેમાં લોપ કરીને તમારે જવાબ લાવવાનો છે સમીકરણનો. તો 20 નો અઠવાનો. હવે લોપ કરવાના છે તો તેમાં તો બહુ સરળતાથી ગણતરી થઈ જશે. પહેલા સમીકરણ લખીએ. 3x + 4y
बराबर 10। आ पहलू 2x ओछा 2y बराबर 2। आ बीजू तो का तो x सरखा बनावो का तो y सरखा बनावो, जे पण इजी होय ते। तो अहींया जो आ समीकरण ने आ बगड़ा ने 2 वडे गुणूं तो 4 4 4 सरखું થઈ જશે, तो मारा माटे आ इजी रहेशे। तो હું બીજા સમીકરણ ને 2 વડે ગુણીશ। પહેલા ને ગુણવું નથી એટલે ગુણાકાર 1 થી કરીશું એવું સમજવાનું, બરાબર। તો હવે આપણે લખીએ કે સમીકરણ 1 ગુણ્યા 1 અને સમીકરણ 2 ગુણ્યા 2 કરી y નો લોપ કરતા કોનો લોપ થશે, જે સરખું થશે તે લોપ એટલે કે તે ઉડી જશે, તે નીકળી જશે। તો હું પહેલાના બધાને 1 વડે ગુણું, 1 વડે ગુણીએ એટલે તો બેઠું જ રહેશે, કોઈ ફરક પડશે નહીં। આ બીજાના 2 વડે ગુણો તો બધાને 2 વડે ગુણો, આને 2 વડે ગુણો, આને પણ અને આને પણ। હવે નોર્મલી લોપમાં ચિહ્ન બદલવાની જરૂર પડે ક્યારે કે આ બંને ચિહ્ન સરખા હોય તો, પણ આપણી પાસે y વાળાના ચિહ્ન અલગ છે તો એમ જ ઉડાડી દેવો, બદલવાની જરૂર નથી। 3 + 4 7x, 10 + 4 14, તો x આવશે 14/7 2। તો આપણને x મળી ગયો આપણને, બરાબર। હવે આ જ રીતના આપણે x ની કિંમત સમીકરણ 1 કે 2 માં મૂકીને y શોધીશું। તો બની શકે ત્યાં સુધી ધન ચિહ્ન હોય તેવામાં મૂકો તો સારું પડે, તો હું પહેલામાં મૂકી દઉં છું જેમાં બધા ધન જ છે, બરાબર। ગણતરી થોડી સરળતાથી થાય એટલે x નો ઉપયોગ 1 માં કરતા। ચલો 3 જ્યાં x છે ત્યાં 2 લખીશું, વત્તા 4y બરાબર 10। આ ગુણાકાર 6 વત્તા 4y બરાબર 10। આ 6 સામે લઈ જાઓ તો 4y બરાબર 10 ઓછા 6, 4y બરાબર 10 માંથી 6 જશે 4, અને y શોધવાનો છે તો આ 4 ને સામે ભાગાકારમાં મોકલો, ઉડી જશે 1, તો આપણને y મળશે 1। તો આપણો xy નો જવાબ આવી ગયો 2 અને 1, બરાબર। લોપમાં તો સૌથી સરળતાથી તમારું કામ થઈ જશે। ચલો તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લઈએ 21મો। સમાંતર શ્રેણી છે તેનું 10મું પદ શોધવાનું છે। તો શ્રેણી લખીએ 2 7 12 ... 10મું પદ। તો આપણી પાસે પહેલું છે તે એ કહેવાશે, d બીજામાંથી પહેલું બાદ કરવાનું એટલે d છે 5, n કયા નંબરનું પદ શોધવાનું, 10મું, તે n છે। હવે ગણતરી કરવા માટે સૂત્ર લખો, an બરાબર a + n - 1d। a 10, n ના જગ્યા પર 10 લખો, a ના જગ્યા પર a ની કિંમત, n ના જગ્યા પર n ની, d ના જગ્યા પર d ની, 2 9 બાદ બાકી થશે, 9 5 વાર 45, 45 + 2 47, તો 10મું પદ આવશે 47। ચલો એ પણ થઈ ગયું। 22મો, 2 અને આ બિંદુ છે તેનાથી સમાન અંતરે થાય તેવું x અક્ષ પરનું બિંદુ શોધવાનું છે। તો x અક્ષ પરનું બિંદુ જે હોય તેના યામ કેવા હોય તે આપણે ધારીને કામ કરીશું। તો જોઈએ, તો x અક્ષ જે છે આપણે આલેખ જો દોરીએ આ રીતનું, તો x અક્ષ પર કોઈ પણ બિંદુ હોય તેનો y યામ 0 થશે। જેમ કે માની લો કે અહીંયા 2 છે, અહીંયા 1 અને 2, તો અહીંયા જો બિંદુ હશે તેના યામ હશે 2 0, मतलब કે y યામ હંમેશા 0 આવે જો કોઈ બિંદુ x અક્ષ પર હોય। તો આપણને ખબર નથી એટલે આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે x અક્ષ પરનું બિંદુ p x0 છે। આપણે બિંદુ ધારી લીધું, x અક્ષ પરનું છે એટલે y યામ 0 ધારવાનું। હવે તમને એવું કીધું છે કે p એ 2 - 5 તથા -2 9 થી સમાન અંતરે છે। હવે p જે છે તે આ બંનેથી સરખા અંતરે છે, તો સરખા અંતરે છે તેનો મતલબ શું થશે, તો આપણે એક લાઈન દોરીએ અને તેનો મતલબ સમજીએ। જેમ કે અહીંયા p છે
પહેલું બિંદુને હું A કહી દઉં અને બીજા બિંદુને B કહી દઉં, તો આ P જે છે તે A થી અને B થી સરખા અંતરે, એટલે કે આ અંતર જો 10 સેમી હોય તો આ પણ 10 સેમી, તો એવું કહી શકું કે AP અને PB બંને સરખા છે. બરાબર, તો આપણે આ વસ્તુ વાપરીશું. તો આને હું A કહી દઉં છું અને B કહી દઉં છું, તો લખીએ કે માટે AP અંતર બરાબર PB અંતર. હવે આપણે અંતર સૂત્ર વાપરીશું, તો બંને તરફ અંતર સૂત્ર લઈશું. તો અંતર સૂત્ર માટે આપણે હંમેશા વર્ગવાળા લઈને કામ કરીશું. તો બંને બાજુ વર્ગ બતાવી દો. ગણિતમાં જે કામ કરો બંને બાજુ સરખું કરવાનું, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો બંને બાજુ વર્ગ કર્યા. હવે અંતર સૂત્ર વાપરીશું. તો P અને A માટે તો અહીંયા 3 3 બિંદુ લખી રાખું છું સરળતા ખાતર. અત્યારે P એટલે આ બેની જોડીનો ઉપયોગ કરીશું. તો આ ઓછા બરાબર x1 માઇનસ x2 આખાનો વર્ગ વત્તા y1 માઇનસ y2 આખાનો વર્ગ. હવે PB x1 માઇનસ x2 આખાનો વર્ગ વત્તા y1 માઇનસ y2 આખાનો વર્ગ. તો આ બેઠું રાખીએ અત્યારે, પછી વિસ્તરણ કરીશું. આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 5 નો વર્ગ, 0 વત્તા 5 એટલે 5 નો વર્ગ બચશે. આ પણ x માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે +2 નો સ્ક્વેર. આ માઇનસ 0 જશે એટલે -9 બચશે, તો -9 નો સ્ક્વેર. હવે આનું વિસ્તરણ કરો 8મા 9માના સૂત્ર પ્રમાણે. પહેલા પદનો વર્ગ ઓછા આ 3 નો ગુણાકાર, 2 ગુણ્યા 2 4, 4 ગુણ્યા x 4x વત્તા આ બીજાનો વર્ગ. બરાબર, અહીંયા હંમેશા વત્તા જ આવશે, ઋણ હોય તો અહીંયા ઋણ આવે, આ તો ધન જ આવશે. 5 નો વર્ગ 25. ફરીથી વિસ્તરણ, x વર્ગ વત્તા છે તો વત્તા 2 2 વાર 4 ગુણ્યા x 4x વત્તા 2 નો વર્ગ 4. ઋણ સંખ્યાનો બેકી ઘાત ધન જવાબ આવશે ને 9 નો વર્ગ 81. હવે આ x વર્ગને જો સામે લઈ આવું તો x વર્ગ ઋણ થઈ જશે, તો આની સાથે ઉડી જશે. બરાબર, અહીંયા ધન છે, સામે જશે ઋણ થશે, તો આ બે ઉડી જશે. હવે x વર્ગ આગળ, x આગળ લાવીશું સંખ્યા પાછળ. આ 4 4 ને પણ ઉડાડી શકો, ધન 4 ધન 4. બરાબર, બરાબરની સામ સામે આ બાજુ આવશે તો ઋણ થશે, તો ધન 4 ને ઋણ 4 ઉડી જશે. તો આપણી પાસે બચે છે ઋણ 4x અને સામે લઈ આવો ઋણ 4, 81 ત્યાં જ. 25 ને સામે મોકલો ઋણ 25. તો આ બંને ચિહ્ન સરખા એટલે સરવાળો, આ બંને ચિહ્ન અલગ અલગ એટલે બાદબાકી. બરાબર, તો આમાં 50 ઉમેરીએ તો 75 અને બીજા 6 એટલે 56. હવે x શોધવાનો છે, તો 56 ના છેદમાં ઋણ 8, 8 ને સામે મોકલવો પડશે. 7 8 વાર 56, તો x આવશે ઋણ 7. તો મારું બિંદુ કયું આવી ગયું? ઋણ 7. બરાબર, x નું યામ આવ્યું આ. તો આની પરથી બિંદુની જો ગણતરી માટે ઉપયોગ કરીએ તો માંગેલ બિંદુ, માંગેલ x અક્ષ પરનું બિંદુ P x0 બરાબર P, x ના જગ્યા પર x ની કિંમત 0 છે. તો આ રીતના તમે x અક્ષ પરનું બિંદુ શોધી શકો છો, જે બે બિંદુથી સમાન અંતરે હોય તેની માહિતી. ચલો, બાકીના દાખલા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું, નહીં તો વિડીયો ઘણો મોટો થઈ જશે. તો બાકીના આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લઈશું.